کل ہے قربانی کی باری، جنہیں ہے اب بھی جانور کی تلاش، ان کا ہے مشن خریداری جاری۔ کسی کو من پسند بیل مل گیا تو کسی کے ہاتھ اب تک خالی۔ کراچی کی مویشی منڈی سمیٹنے لگی، 80% جانور بک گئے۔ دیگر شہروں کی مویشی منڈیوں میں بھاؤ تاؤ۔ فیصل آباد میں گاہک بکرے کے کان پکڑ کر لے جانے کو بے قرار، بیوپاری قیمت کم کرنے کو نہیں تیار۔ پشاور کی منڈی میں 80,000 سے 5 لاکھ تک کے بیل موجود، خریداروں کی پہنچ سے دور۔ شیخ رشید نے 3.5 لاکھ کے 2 اونٹ خرید لیے۔ بڑی عید کی بڑی تیاری، مویشیوں کی آخری روز خاطر مدارت جاری۔ گلی محلوں میں رونق، بچے بڑے سب جانوروں کی آؤ بھگت میں مصروف۔ چھریاں تیز کرنے والوں کا کاروبار بھی تیز، پکوانوں کی لسٹ تیار۔ مسالہ جات کی دکانوں پر شدید رش، منافع خوروں کی عید کا ذائقہ پھیکا کرنے کی کوشش۔ ہرے مسالے سمیت ٹماٹر، پیاز، ادرک، لہسن کی قیمتیں دگنی تگنی کر دیں۔ کہیں بارش کا پانی جمع تو کہیں کھڈے، قربانی کے لیے مختص جگہوں کی حالت ابتر۔ شہری کہتے ہیں یہاں کیسے ہوگی قربانی؟ سندھ حکومت نے گلی محلوں میں جانور قربان کرنے پر پابندی تو لگا دی، لیکن قربان گاہیں نہ بنائی۔ کئی یونین کونسل میں قربانی کے لیے مختص جگہوں پر کچرے کے ڈھیر اور بارش کا پانی جمع ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے بعد گورنر سندھ نے بھی اجلاس بلا لیا۔ چیئرمین NDA میں میئر کراچی، وفاقی وزیر علی زیدی اور فردوس شمیم نقوی کی شرکت۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا وزیر اعظم کراچی کے لیے بہت فکر مند ہیں، کراچی کے مسائل کے مستقل حل کے لیے وزیر اعظم نے سمری منظور کی، حکومت کراچی کو دوبارہ عروس البلاد بنائے گی۔ مراعات ملنے پر تعمیراتی شعبے میں سرگرمیاں فروغ پانے لگیں۔ 13 بڑے بلڈرز کی وزیر اعظم کو بڑھ چڑھ کر تعمیراتی شعبے میں کام کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت NCC برائے ہاؤسنگ، کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بلڈرز نمائندگان کا کہنا تھا 4 سے 5 ماہ میں 13 کھرب روپے تک اقتصادی سرگرمیاں پیدا ہوں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا معاشی عمل تیز کرنے کے لیے تعمیراتی شعبے پر توجہ دی جائے۔ حساس اداروں اور کسٹمز نے ایران سے اسمگل 1 لاکھ ٹن تیل کا جہاز پکڑ لیا۔ کسٹم حکام نے نجی آئل کمپنی کا جہاز قبضے میں لے لیا۔ ایران سے آئل کی تجارت پر پابندی کے باعث بحری جہاز کو دستاویزات میں رد و بدل کر کے پاکستان لایا گیا۔ ذرائع کے مطابق نجی آئل کمپنی کے ساتھ وزارت پیٹرولیم کا اعلیٰ عہدے دار ملوث ہے۔ حساس ادارے نجی آئل کمپنی کے دفتر پر بھی متعدد چھاپے مار چکے ہیں۔ مہنگائی سے عوام کی چیخیں نکل گئیں، وزیر اعظم الزامات لگا کر اپنی ناکامی نہیں چھپا سکتے۔ نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں ہمیں نہیں، پاکستانی قوم کو NRO دے دو تاکہ وہ بجلی اور گیس کے بل تو ادا کر سکیں۔ حکومت FATF قانون میں عوام کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، ہم نے چوری پکڑ لی۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ پر ایکشن کے لیے FIA کی 11 رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم چینی کی مبینہ طور پر افغانستان برآمدگی کی تحقیقات کرے گی۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کا 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کا 5 اگست کو یوم استحصال منانے کا اعلان۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے ہماری نظر سری نگر پر ہے، 5 اگست کو کشمیر ہائی وے کا نام تبدیل کر کے سری نگر ہائی وے رکھ دیں گے، یہ وہ شاہراہ ہے جو ہمیں سری نگر تک لے کر جائے گی۔ آج شائننگ انڈیا برننگ انڈیا میں بدل چکا ہے۔ موئب یوسف نے کہا 5 اگست کی صبح 10 بجے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی، سائرن بجائے جائیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات۔ متحدہ عرب امارات، ایران، عراق سمیت خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے۔ ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 86 سال بعد نماز عید کا اجتماع، ہزاروں افراد کی شرکت۔
सऊदी फरमारवा शाह सलमान की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। हुज्जाज किराम को कोरोना से बचाने के लिए गैर मामूली हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई। तुर्क सदर की भी ईद की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, बदकिस्मती से इस साल ईद पर अफसरदा हैं। कोरोना के बायस कम मुसलमानों ने हज किया। इंशाअल्लाह आइंदा साल लाखों मुसलमान फिर खाना काबा जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई और अफगान सदर की जानिब से भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँचे और शैतान को कंकरियाँ मारी। कुर्बानी के बाद सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। हुज्जाज ने तवाफ़ ज़ियारत भी किया। समाजी फासले का ख्याल रखा गया। दौरान हज कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया। कोरोना से कतई नजर थर ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट के पावर प्लांट पर काम तेजी से जारी है। चेयरमैन सीपेक लेफ्टिनेंट जनरल टैट आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, थर एनर्जी लिमिटेड और हबको ने मंसूबे पर $50 करोड़ की सरमायाकारी कर रखी है। मंसूबे से 805 मकामी अफराद को रोजगार मिला। ग्वादर पोर्ट पर भी इक्तिसादी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी। माल बरदार बहरी जहाज 17,000 टन DAP खाद लेकर पहुंच गया। खाद बरास्ता चमन 550 ट्रकों से अफगानिस्तान भेजी जाएगी। पहली बार कार्गो की पैकिंग मुकामी सतह पर की गई। कोरोना वायरस से अमवात और नए केसेस में कमी। 24 घंटे के दौरान 27 मरीज जाँ बहक। तादाद 5,951 हो गई। कोरोना के 903 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में लॉकडाउन जारी। कारोबारी और तिजारती मराकज बंद। कोरोना के दौरान मनफी सियासत करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव रोकने में मदद मिली। ऑपोजिशन के पास कोई हिकमत अमली है, ना कोई एजेंडा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं, बिला तफरीक शफाफ एहतसाब से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को पेरिस से इस्लामाबाद चार्टर फ्लाइट लैंडिंग की इजाजत दे दी। PIA का 15 अगस्त से पेरिस से पाकिस्तान के लिए परवाजें चलाने का फैसला। मुसाफिर मुतबादिल जरिए से पेरिस से बराह रास्त पाकिस्तान सफर कर सकेंगे। कराची में एक और पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। नॉर्दर्न बाईपास पर फायरिंग से शहीद सब इंस्पेक्टर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर में अदा कर दी गई। जज्द खाकी आबाई शहर फैसलाबाद रवाना। साबिक असिस्टेंट रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। प्रोफेसर अहमद अली को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके कत्ल किया था। वजीर आला पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान गिरफ्तार करने का हुक्म। कौमी टीम की इंग्लैंड में बायोसिक्योर माहौल में ईद। खिलाड़ियों ने सरफराज अहमद की इमामत में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद एक दूसरे से बगलगीर हुए और तस्वीर बनवाई। बड़ी ईद के रंग AIY न्यूज के संग। बाखबर सवेरा से होगा हंसती मुस्कुराती सुबह का आगाज। ईद जायकाविद इर्जा खान में मेहमान होंगी माया खान, राबिया अनम, ख्वाजा इज़हार और नुसरत सारा बासी। स्पोर्ट्स रूम में कामरान अकमल और सकलैन मुश्ताक करेंगे दिलचस्प बातें। कोरोना से मुतालिक होगा सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम। एतराज है में देंगे शेख रशीद सवालात के जवाब। सवाल यह है का ईद स्पेशल शिबली फराज के साथ और फवाद चौधरी बनेंगे हमारे मेहमान। वसीम बादामी करेंगे 3 बड़े इंटरव्यूज। मेहमान होंगे शुएब अख्तर, उमर शरीफ, शाहिद आफरीदी और एर्तुगरुल के बेहतरीन दोस्त काए कबीले की शान सिपह सलार तुर्गत अल्प। याद रफ्ता तलत हुसैन के साथ में खिराज अकीदत पेश किया जाएगा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और तारिक अजीज को। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,629 रुपए 85 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 63 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। दूसरी जंग अजीम लड़ने वाले सिपाही ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। इटली में 96 साला शागिर्द को तारीख और फलसफे की डिग्री दी गई। उम्र रसीदा तालिब इल्म ने इम्तिहान भी ऑनलाइन दिया था। अस्सलाम वालेकुम। AIY न्यूज के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद।